Welcome back our 4th standard computer science online class. Dear students, today we are discuss the new lesson. The lesson name is managing files and folders. First, what is mean by file? File is a storage of information inside a computer. கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகும்போது ஒரு ஃபைலாக தான் அது க்ரியேட் ஆகும். But the file does not show the extension. Then it will show the application icon. Okay. Then folder. What is folder? The folders are help you to organize the file structure of the computer. நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஃபோல்டராக ஷோ பண்ணி காட்டும். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? The next topic, features of Windows 10. The Windows 10 is latest operating system. Okay, it is coming from Microsoft. The Windows 10 new operating system has a variety of new features. One of the feature is a new web browser. The new web browser is called Microsoft Edge. Okay, then all of you see the figure 2.1. This is computer content on opening this PC. இப்போது நம்ம கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் ஆனதும் அந்த டெஸ்க்டாப் பேஜில் நிறைய ஐக்கான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஐக்கான்ஸில் திஸ் பிசி ஐக்கான் ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேஜ் வியூ ஆகும். இதில் நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும், தென் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டேக் யுவர் புக் பேஜ் நம்பர் 14. Listen, this PC icon replace for the computer icon on the desktop. To have a view of the entire PC, you just need to double click on this PC on the desktop. As you can see, the hard disk drive and the participation along with the other secondary devices like CD, DVD and flash drives. The Windows Snap features allows you to work on multiple screens at the same time. The Windows App Store is capable of providing the user with paid for free apps for installation on the machine. I am already say you just double click this PC icon, you enter the PC. நீங்கள் ஜஸ்ட் பிசி திஸ் பிசி ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும், டபுள் கிளிக் பண்ணாலே போதும், நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடலாம். அதில் நம்ம நிறைய ஃபோல்டர்ஸ், ட்ரைவ்ஸ் அண்டு செகண்டரி டிவைசஸ் சிடி, டிவிடிஸ், ஃப்ளாஷ் டைப் எல்லாமே விசிபிளாக இருக்கும். தென் அதர் ஃபியூச்சர் பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் ஸ்னாப். ஓகே, திஸ் ஃபியூச்சர் யூஸ் டு ஒர்க் ஆன் மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன் அட் த சேம் டைம். ஒரே டைமில் மல்டிபிள் ஸ்க்ரீனில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். தென் அதர் ஃபியூச்சர் இஸ் விண்டோஸ் ஆப் ஸ்டோர். ஓகே, விண்டோஸ் ஆப் ஸ்டோர். திஸ் ப்ரொவைட் யூசர் வித் பெய்ட் ஆர் ஃப்ரீ ஆப் இன்ஸ்டலேஷன். இந்த ஃபியூச்சர் மூலமாக நம்ம நிறைய ஆப்ஸை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்ஸ்டலேட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிரியேட்டிங் எ ஃபைல். ஓகே, டு கிரியேட் எ ஃபைல் follow the given step. First one, navigate to the folder where you want to the new file is to be created. Step 2, right click on empty area inside the folder. Step 3, a shortcut menu opens up. Click on new, a sub menu appears. Step 4, choose a file of your choice. Okay, தென் மொத்தம் 4 ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம ஃபைல் எங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறோங்க பிளேஸை முதல்ல சூஸ் பண்ணிக்கணும். தென் ஸ்டெப் 2ல் அதில் இருக்க எம்டி ஏரியாவில் ரைட் கிளிக் பண்ணணும். ரைட் கிளிக் பண்ணனா ஒரு ஷார்ட்கட் மெனு ஓப்பன் ஆகும். ஃபிகர் 2.2ல் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்கட் மெனு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதான். ஓகேவா, அதில் நியூங்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம் ஸ்டெப் 3ல். ஓகே, நியூங்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா again one submenu appears. Okay, then choose the file. என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் வேணுமோ அது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, then a file of the application is created. The file name is editable. Enter a file name and press enter key from keyboard. If the folder for the file is difficult to decide, just launch an application and you may save the file later.
For example, if you want your Word file, you may start with launching the Word application on the computer, then add what content you want to into the file. When you want to save the file, click on File tab, Save option. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் நேம். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃபைல் நேம் வந்து எடிட்டபிள். அதோட நேம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னா, அதோட ஃபைல் நேமில் வந்து நேமை என்ட்ரு பண்ணி தென் ப்ரெஸ் த என்டர் கீயை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகே, தென் ஒரு வேறு அப்ளிகேஷனில் ஒரு ஃபைலை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து என்ன பண்ணால் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் லான்ச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்டில் நமக்கு ஒரு ஃபைல் வேணால் அந்த வேர்ட் அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ணி அதில் நம்ம கண்டென்ட் ஆட் பண்ணி தென் ஃபைல் டேப்பில் போய் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? பேஜ் நம்பர் 14ல் லாஸ்ட்டில் வந்து என்ன பார்த்தோம், ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம லான்ச் பண்ணி அதில் எப்படி ஃபைலை சேவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம், ஃபைலை அப்ளிகேஷனில் லான்ச் பண்ணி நம்ம டாப்பிக்கெல்லாம் கொடுத்து ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணோம், ஜஸ்ட்டு கிளிக் த ஃபைல் டேப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் வந்து சேவிங் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஓகேவா? தென் லீசன். A Save As dialog box appear from the left pane. Navigate to the folder and enter the file name in the file name box. Click on the Save button. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் Save As dialog box appear ஆகும். சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் Save As dialog box appear ஆகும். ஓகே, அதில் லெஃப்ட் பேனில் நிறையா ஃபோல்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து எந்த ஃபோல்டரில் நீங்கள் ஃபைலை சேவ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோல்டரை சூஸ் பண்ணிக்கணும். தென் ஃபைல் நேம் பாக்ஸில் அந்த ஃபைலோட நேமை கொடுத்துட்டு சேவ்ங்க பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும், அந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆயிரும். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக், கிரியேட்டிங் எ ஃபோல்டர். Creating a folder in Windows 10 is even easier because there is only one type of folder. Follow this step to create a folder. Step 1. Open the File Explorer window for the folder inside which you want to create a new folder. Step 2. Right click on the empty area. Step 3. Right click on New Folder from submenu. A new folder is created with its name which is editable. Type in folder name and press enter from the keyboard or just click away to fix the name. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன சொன்னோம், கிரியேட்டிங் எ ஃபோல்டர். நம்ம இப்போ எப்படி ஃபோல்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது ரொம்பவே ஈஸி, ஜஸ்ட்டு 3 ஸ்டெப் தான். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து எந்த பிளேஸில் நம்ம ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணுமோ அந்த பிளேஸை நம்ம சூஸ் பண்ணோம். தென் ஸ்டெப் 2ல் ரைட் கிளிக் ஆன் த எம்டி ஏரியா. அதில் எங்கே எம்டி ஏரியா இருக்கோ அந்த எம்டி ஏரியாவில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மெனு ஓப்பன் ஆகும். அந்த மெனுவில் நியூங்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும். ஆல் ஆஃப் யூ சி த ஃபிகர் 2.3. நியூங்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அகெயின் ஒன் சப்மெனு அப்பியர் ஆகும். அதில் ஃபோல்டருங்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே போதும், ஃபோல்டர் வந்து க்ரியேட் ஆயிரும். ஓகே, இந்த ஃபோல்டர் நேம் இஸ் ஆல்சோ எடிட்டபிள். நேமை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு டைப் த ஃபோல்டர் நேமை டைப் பண்ணி ப்ரெஸ் த என்டர் கீ ஃப்ரம் த கீபோர்டில் என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஆர் இன்னும் அதர்வே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைப் த ஃபோல்டர் நேமை டைப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது பிளேஸில் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணாலே போதும், அதோட நேம் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், after a file or folder is created, there are some actions are possible of them. For example, you may want to move the file from one location to another, copy the file, rename the file, delete the file, etc. அப்போது வந்து ஒரு ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ண பிறகு அதில் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபைலை இல்லைனா ஃபோல்டரை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லைனா அதை காப்பி பண்ணி இன்னொரு பிளேஸ்க்கு கொண்டு பண்ணலாம், அதில் ஏதாவது நேம் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு டெலீட் ஆல்சோ பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பாசிபிள். ஓகேவா? இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஓகே, the next topic is right click a file.
right click on the file gives a menu known as context menu. It is also known as shortcut menu. It gives options of various actions that can be done on the file. அடுத்த டாபிக் என்ன சொன்னோம், ரைட் கிளிக் ஆன் எ ஃபைல். ஒரு ஃபைல் இல்லைனா ஃபோல்டரை வந்து ஃபைலை நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மெனு வந்து அப்பியர் ஆகும். ஒரு மெனு தெரியும். அந்த மெனு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கான்டெக்ஸ்ட் மெனு இல்லைனா ஷார்ட்கட் மெனு. அந்த மெனுவில் என்ன இருக்குன்னா நிறையா ஆப்ஷன்ஸ். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் என்ன ஒவ்வொரு ஆக்ஷனை வந்து குறிக்கும். இந்த ஆக்ஷன்லாம் அந்த ஃபைலை வச்சு நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? The remainder portions we will discuss in next class. Then the previous class I give the homework, activity zone and lab section, page number 11 and 12. Okay, the level page number 11 first A வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, read the following clues and search the 8 words in grid given below, search downward and cross. ஓகேவா? இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கு. தென் பியில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு, ரீஅரேஞ்ச் ஜம்பிள் லெட்டர்ஸ் டு கெட் மீனிங்ஃபுல் வேர்டு. ஓகேவா? மொத்தம் 6 வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. இது வந்து பேஜ் நம்பர் 11 அண்டு 12. நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் 12 லேப் செக்ஷன், ஆட் த நேம்ஸ் ஆஃப் த டிவைஸ் டு blank ஸ்பேசஸ். அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அண்டு 1 வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கிளாஸ் டெஸ்ட்டு. ஓகேவா? டெஸ்ட்டு உண்டு. ஸோ thoroughly study the book exercise and question answers. Okay students, thank you.